नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हमदर्द टीवी देखने वाले सारे दर्शकों का स्वागत है प्रोग्राम ओपन हाउस विद टीम अरोड़ा दे नाल। मैं हां तरनजीत कौर घुम्मण। इस वक्त कैनेडा की रियल स्टेट के बारे में सब पासे गल्लां हो रही ने। कहा जा रहा है कि घरां दी काफ़ी ज़्यादा किल्लत है। की सरकार इस बारे में कर रही है? ना सिर्फ बाकी प्रोविंसेस की गल की जाए, ओंटारियो जो कि इस वक्त इमिग्रेंट्स की खास तौर पर फर्स्ट चॉइस बनया होया ते पहले 3 महीनों में रिकॉर्ड तोड़ इमिग्रेशन हुई है, पर उत्थे दूजे पासे सरकार की हाउसिंग पॉलिसी की है। ये नहीं कहा जा रहा कि हर चीज़ का ठीकरा इमिग्रेंट्स के सिर पर भन दिता जाए। सरकार दी नाकामियां भी इत्थे गलबात करनी जरूरी है। सो अज असीं गल करांगे कुछ पॉलिसीज़ के बारे में, की सरकार कर सकती है। इस बारे में नाल दी नाल इस वक्त GTA की खास तौर पर रियल स्टेट मार्केट किधर नूं जा रही है, उहदे बारे में असीं गलबात करांगे। ते इंटरस्ट रेट वधन के किन्ने के चांसेस ने जिसके उत्ते इस वक्त सारियां दी नज़रां टिकियां हुई ने, उहदे बारे भी असीं गलबात करांगे। साडे नाल जुड़ चुके हैं जी टीम अरोड़ा तो परवीन अरोड़ा जी ते शमशेर ढिल्लों जी। तुहाडा दोवां दा स्वागत है। तरन जी, मेरे वल्लों हमदर्द देखने वाले सारे दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल जी। मेरे वालों भी सारे दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। की हाल चाल ने सर? बहुत वधिया। रियल स्टेट की मार्केट की जो आप गल करते हैं, मैं हाल ही एक सर्वे पढ़ रही सी, कहते कि भी जे आही हाल रहा तो 2025 तक बहुत सारे लोग अजिहे हो जाने जो अपना घर छड्डण नूं तैयार हो जाएंगे। तो पिछले साल के मुकाबले हुण गल की जाए तो अराउंड 1 लाख लोग अजिहे हो चुके हैं जिहड़ियां हुण इस वक्त अपनी मॉर्गेजेस भी पे नहीं कर पा रहे हैं, जो सिर्फ अजे इत्थों के सिनेरियो की गल की जाए। की हालात लग रहे हैं? देखो तरन जी, ये तो कोई दो राय वाली गल नहीं कि जो मॉर्गेज दी पेमेंट का प्रैशर आ सारिਆਂ ते बहुत ज़्यादा वध रहा, क्योंकि बिगनिंग दे विच पहलां ये सी काफ़ी लोगों ने जिहड़ियां मॉर्गेजेस सी उन्हां दियां फिक्स रेट ते ऑलरेडी लॉक कीतियां होईयां सीगीआं, और क्योंकि हुण उन्हां दियां जिवें जिवें मॉर्गेजेस दे विच चेंज अपने रिन्यूअल्स आनियां ने मॉर्गेजेस दे विच जी, तो जिवें हुण टाइम के मुताबिक रिन्यूअल्स आउणगीआं तो डेफिनेटली उन्हां दे लई चीज़ां काफ़ी औखियां हो जाणगीआं, क्योंकि जिद्दां मॉर्गेज दीयां पेमेंट्स वधिया ने ना तो उन्हां पेमेंट्स का उन्होंने बजटिंग की हुई सी, ना ही उन्होंने इस चीज़ पता सीगा कि उन्हां दीयां पेमेंट्स इन्नियां उत्ते जाणगीआं, और बहुत ज़्यादा जिहड़ियां रिन्यूअल्स ने वो आ रही ने आने वाले 1 ते 2 साल दे विच जी। जिवें कह लो कि 24-25 दे विच रिन्यूअल्स काफ़ी आउणगीआं, और जे गौरमेंट ने इहदे लई कोई कंस्ट्रक्टिव स्टैप ना चुके इस चीज़ लई तो काफ़ी लोगों लई मुश्किल हो जाएगा घरां नूं अफोर्ड करना ते घरां दीयां पेमेंट्स देनियां, जे उन्हां नूं अपनियां मॉर्गेज दोबारा इसे ही तरह इसे ही क्वालीफाइंग रेट ते इसे ही मॉर्गेज के रेट ते उन्होंने रिन्यू करनियां पैणगियां। सर, जिवें इस वक्त इंटरस्ट रेट की गल हो रही है, जिवें दे हालात बने हुए ने, इस साल के अखीर तक ये तो नहीं लगता कि नॉर्मल सिचुएशन हो जाएगी, पर जिवें सर ने कहा कि अगले साल तक भी तुहानूं कोई लगता कि कदों तक सही होने के चांसेस लग रहे हैं कि एक बैक टू नॉर्मल आ सकता? कितना समा लग सकता है? हाँ, देखो जिस हिसाब नाल इंटरस्ट रेट वध रहे हैं, ये लगता नहीं गा कि इस साल के एंड तक कोई जिहड़ा कह लो रिलीफ मिलन की संभावना है। बाकी गवर्नमेंट दी पॉलिसीज़ ते डिपेंड करता जी। आप पिछले प्रोग्राम च भी गल कीती सीगी कि ये जो एक्सट्रा पैसा बन रहा वो जा कित्थे रहा, ये प्रॉफिटेबिलिटी दा ही सारा जिहड़ा दारोमदार वो सिर्फ इक्को गल ते ही रखिया होया आ कि तुसी जिहड़े एंड यूजर्स ने, जिहड़े मेहनतकश लोग ने, उन्हां नूं नचोड़ी जाओ, और जिहड़े जिवें वो कहंदे कि रिच गैट्स रिचर एवरी डे, सो उही हिसाब साडे इत्थे भी हो रहा आ। मेरी अपने क्लाइंट नाल गल हो रही सीगी कि वो मैनूं दस रहे सीगे कि इंटरस्ट रेट वधन तो पहलों उन्हां दी किस्त जिहड़ी सीगी वो $3500 सीगी महीने दी, ते हुण अज उन्हां नूं एक लैटर आई है कि उन्हां दी जिहड़ी किस्त है वो वध के $5200 हो गई है। सो दसो तुसीं कि जे बंदे ने थोड़ी बहुत मार्जिन रख के भी सारा कुछ प्लान किया होवे, पर कभी भी किसी ने इन्ना नहीं सीगा सोचा कि इकट्ठी तुहाडी $2-2,500 जिहड़ी है महीने की किश्त वध जाएगी। आने वाले समय हुण अगली इंटरस्ट रेट की गल हो रही है, वधन की किन्नी की संभावना है? की लग रहा है? देखो, लग तो हजे तक तो यही रहा जी कि हो सकता शायद थोड़ा बहुत इंटरस्ट रेट होर फिर वधाया जाए, होर वधाया जाएगा जी, जो लग रहा वा। पर जी ये गल है, जिस तरह तरह जी आप गल कर रहे हैं कि हजे तो बहुत जिहड़ियां मॉर्गेजेज ने वो फिक्स रेट ते ने, बट जे ये बारे कोई ना कंस्ट्रक्टिव स्टैप चुक्या गया तो आने वाले टाइम दे विच, क्योंकि सब तो वड्डा जिहड़ा चैलेंज आ तरन जी वो मैनूं ये नज़र आ रहा है कि जिहड़ियां मॉर्गेजेस हुण फिक्स रेट ते हैगियां ने लोकां कोल, इंटरस्ट रेट तो वधना एक अलग चीज़ आ जी, प्लस उहदे नाल जिहड़ा उन्होंने मॉर्गेज नूं
ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਮ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫॉर ਐਨੀ ਰੀਜ਼ਨ ਜੇ ਉਹ ਮੌਰਗੇਜ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਉਹ ਮੌਰਗੇਜ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਮੌਰਗੇਜ ਲਈ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਹੋਏਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਮੌਰਗੇਜ ਦੀਆਂ ਰਿਨਿਊਅਲਸ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਰੀਅਲ estate ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ, ਜਾਂ ਜੇ ਮੈਂ GTA ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ ਰੀਅਲ estate ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਹੁਣ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੰਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਸੇਲਸ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀਆਂ GTA ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀਲਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਸ ਹਾਇਰ ਪੇਮੈਂਟਸ ਦੇਣੀ ਲਈ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਾਫੀ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਇੰਪੈਕਟ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤਰਨ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟ ਹੀ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਦਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਐਜ ਏ ਹਿਊਮਨ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੋਸਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਐਜ ਏ ਸੋਸ਼ਲ ਐਜ ਏ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਰੀਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਲ ਕਿਸੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੋ। ਸਿਟੀ ਆਫ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਲ ਆਪਣੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ 2-2 3-3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵੇਟਿੰਗ ਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਗੀ ਜੀ। ਦੂਜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਹੋਈ ਇੰਨੀ ਔਖੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ $100 ਜਾਂ $200 ਪੇ ਕਰਕੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਸਿਖਾ ਸਕੋ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਸਟੇਬਲ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਜੁਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਘਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਰੈਂਟ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕੋਈ ਸੌਖੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹ ਲਓ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਗਲਾ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗਲਾ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੇਬਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇਬਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਸਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਟਾਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਈ 2022 ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਮਈ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸੇਲਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ 3109 ਸੇਲਸ ਹੋਈਆਂ ਜੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ 2022 ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ 22% ਸੇਲਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈਆਂ 2022 ਨਾਲੋਂ। 22% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 1133 ਸਿੰਗਲ ਡਿਟੈਚ ਹੋਮ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗਲੀ 123% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਮਈ 2022 ਨਾਲੋਂ। ਸੋ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇੱਕ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਅੱਕ ਚੱਬਣਾ ਹੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਨੀ ਕੁ ਕਿਸ਼ਤ ਬਣਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਟ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਰਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਬਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਤਰਨ ਜੀ ਕੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਰਟ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੀ, ਇਹ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਰਟ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੈਂਟ ਦਾ ਵੀ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਵਾਂ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਵਾਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਜੀ,
ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਰੈਂਟ ਨਾਲੋਂ, ਪਰ ਉਹ ਰੈਂਟ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਰੈਂਟ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਟਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਵੱਧਦੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਘਰ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰੈਂਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ $1,500 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੇਚ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਘਰ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬਾਇਰ ਉਹ ਨਵੇਂ ਬਾਇਰ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਜ਼ ਦੀ ਟਰਮ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵੇਚਣਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਦਸੰਬਰ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਘਰ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਲੈਂਡਲੋਰਡਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਨੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਰਾਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਸੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਟੈਨੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੈਨੈਂਟ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਨਾਮ ਹੀ ਕੱਢਣ ਤਰਨ ਜੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਜੀ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਦੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਘਰ ਹੀ ਵੇਚੂਗਾ ਜੀ, ਜੇ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਰੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਵਰਕਆਊਟ ਹੋ ਰਹੀਗੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇ, ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਉਸ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇਗੇ, ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੁਆਇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ। ਘਰ ਲਏ ਬਿਨਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੁਆਇਸ ਨਹੀਂ, ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਰੈਂਟ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਗੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰਚਾ ਕੱਟ ਕੇ ਘਰ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਇੰਗ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਫਲੋ ਘਟੇਗਾ ਤਾਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨੀਚੇ ਆਏਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਵਕਤ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚਾਹੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਸੇਲਸ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੇਲਸ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਘਰ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਤਰਨ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਉਹ ਆ ਲੋ ਇਨਵੈਂਟਰੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, GTA ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ GTA ਦੀ ਮੇਨ ਕੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੋ, GTA ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੇਨ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪੇਬਲ ਲੈਂਡ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 3-4 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਏਕੜ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਲੈਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਤੇ 4 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਏਕੜ ਲੈਂਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿਤੇ। ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਾਸਟ ਹਾਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਡਰ ਸਸਤਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਿਰ ਠੀਕ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਹੋਮ ਬਾਇਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਧਰੋਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਰजेस ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਜੀ, ਉਧਰੋਂ ਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜੀ 8-8 10-10 ਸਾਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੈਰਿੰਗ ਕਾਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦੇਈ ਚੱਲੋ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਆਪੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਦੱਬੂਗੀ ਦੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਮ ਬਾਇਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤਿੰਨੋਂ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀਆਂ? ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ 8 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨੀਅਤ ਦੀ, ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ 10 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਮ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਖਿਆਲ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ
ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਟਿਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਲੈਵਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ? ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮਰਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਨੀਅਤ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਉਹ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਕੁਝ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿਸ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਵਰਗੇ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਾਨੂੰ ਦਵੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਰੈਂਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ GTA ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸਮਾਨ ਛੂੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਂਟਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਬਾਏ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਔਖੀਆਂ ਨੇ। ਤਰਨ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਆਏ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 24 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਮੈਂ 24 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ GTA ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਂਟਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੈਂਟਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਚੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚੋ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਰੈਂਟਲ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ GTA ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੈਂਡ ਦਾ ਪਾਰਸਲ ਵਿਕਦਾ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿਲਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆ ਉਹ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜੀ? ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਾਏ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਰੈਂਟਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਤਰਨ ਜੀ ਹੈਮਿਲਟਨ ਗਿਆ, ਹੈਮਿਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ੂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਜੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੈਂਟਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਦੂਜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਏ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰੈਂਟਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਰੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਇੰਟਰਸਟ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਾਲ 50 ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ 50 ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨਵੀਆਂ 50 ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ GTA ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੱਖਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਪਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਆਇਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਛੇਤੀ ਮਿਲਣ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕੰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੌਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਰ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ 15 ਮਿੰਟ ਨੇਬਰਹੁੱਡਸ। 15 ਮਿੰਟ ਨੇਬਰਹੁੱਡਸ, ਹਾਂਜੀ। ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਜਾਂ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 15-20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ, ਕਮਿਊਟ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਬਰਬਨਸ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡਸ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਰਟੀਕਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਬਜਾਏ ਹੌਰੀਜ਼ੌਨਟਲ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਗਰੋਥ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਹਾਈ ਡੈਂਸਿਟੀ ਨੇਬਰਹੁੱਡਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮਸ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਔਰ ਉਹ ਅਰਬਨ ਸਪਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਕਰੀਟ ਜੰਗਲਸ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਈਏ।
क्योंकि ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਥੱਲੇ ਆ ਸਕਦਾ ਆ। ਜੇ ਡਿਟੈਚ ਘਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹਾਈ ਹੋਏਗਾ ਆਬਵੀਅਸਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਮੇਜਰ ਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਰੀਵੈਂਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਿਲਡਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੈਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮਸ ਬਾਈ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਇੱਕ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਇਰਸ ਦੀ ਜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ, ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਤਰਨ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਨ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਟਲ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਠੀਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਤਰਨ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਨਾਰਥ ਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਾਰਥ ਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਰੈਂਟਲ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਤਰਨ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਜਿਹਾ ਰੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਏ ਕਰਨੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰੈਂਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਯੂਰਪ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਚੱਕਰ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 20 25 ਸਾਲ ਇੱਕ ਰੈਂਟਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਇੰਗ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਨਵਾਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ 3 ਘਰ ਬਦਲਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਅਗਲਾ ਇੰਨਾ ਅੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਭਦੇ ਆ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲੇ, ਚਾਹੇ ਸਸਤੀ ਮਿਲੇ, ਚਾਹੇ ਚੰਗੀ ਮਿਲੇ, ਚਾਹੇ ਮਾੜੀ ਮਿਲੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਹੋਣ, ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਛੱਤ ਮਿਲੀ ਰਹੇ ਜੀ। ਸਰ, ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡੈਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ GTA ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਜਾਣ, ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਹੋਵੇ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਹੋਵੇ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਹੋਵੇ, ਸੜਕਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਫੁੱਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੀਕ ਆਵਰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੱਡੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੱਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨ ਤੱਕ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰੈਂਟਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵੀ ਕੀ ਬਚਦੇ ਪਏ ਆ? ਕਿੰਨਾ ਹੋਰ ਡੈਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਿਟੀ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਰੈਂਟਲ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਬਣਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਰੈਂਟ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 40 ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਤਰਨ ਜੀ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਡਰੂਮ ਦੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ $2200-2300 ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਉਹੀ 1400-1500 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹੂਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਦਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੋਝ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਘਟੇਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 50 ਨਵੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੰਪੈਕਟ 2-4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਰ ਡੈਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ 16 ਟਾਵਰ ਸਕੁਅਰ 1 ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਟਾਵਰ ਆਲਰੇਡੀ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਕਾਈਲਾਈਨ ਟੋਟਲੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਸਕੁਅਰ 1 ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ
ਕੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੀ ਸਰ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਲਿਸਟਿੰਗਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ GTA ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ GTA ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਲਿਸਟਿੰਗਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਟੀਮ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਸਰ। ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ 52 ਬ੍ਰਸ਼ਵੁੱਡ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਂਡ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਰੋਡ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ 4 ਬੈਡਰੂਮ ਤੇ 4 ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦਾ ਇਹ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਹੈ ਜੀ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਇਰਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਚੈਰੀ ਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ। ਨਾਨਕਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਵਾਕਿੰਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਇਨਕਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ 2 ਬੈਡਰੂਮ ਦੀ ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਆਪਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ 15 ਛੱਡ ਕੇ ਜੀ 3 ਮਿੰਟ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਕਿੰਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ, ਗਰੋਸਰੀ, ਕੋਰਟ ਰੱਬ ਕਰੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਗਲੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਢਿੱਲੋਂ ਸਰ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤਰਨਜੀਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਪਿਕਚਰ ਦਿਖਾ ਸਕਣ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ, ਕੱਲਾ ਪਿਕਚਰਸ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਪਿਕਚਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਪਿਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੱਲੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਲੀ ਪਿਕਚਰਸ ਦੀ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦੀ। ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਂਜੀ ਕੱਲੀ ਪਿਕਚਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਪਿਕਚਰਸ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਸਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਾਨੂੰ? ਅਗਲੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਜੀ 12 ਹੰਬੋਲਟ। ਇਹ ਵੀ 4 ਬੈਡਰੂਮ ਦਾ ਘਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸੈਂਡਲਵੁੱਡ ਔਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿਊ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੀ ਵੀ 1 ਬੈਡਰੂਮ ਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। 3000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇਹਦੀ ਸਕੁਆਇਰ ਫੁਟੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ 5 ਬੈਡਰੂਮ ਦਾ ਘਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਜਾਂ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ 158 ਕੋਸਟ ਲਾਈਨ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਔਰ ਸਟੀਲਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਟਰੀਟ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਗੋਲਫ ਕੋਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡਡ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਹੈ, ਅਪਗ੍ਰੇਡਡ ਘਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਲਿਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਿੰਗਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। सोना मार्केट नालों बहुत ही वधिया सोना ते बहुत ही वधिया प्राइसेस ते। तो विजिट करो मास्टर ज्वेलर, नंबर है 905 906 2424। ਕਟਾਰੀਆ ਟੂਰਸ ਐਂਡ ਟਰੈਵਲ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਨ। ਕਟਾਰੀਆ ਟੂਰਸ ਐਂਡ ਟਰੈਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ PR ਕਾਰਡ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, OCI ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ, ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਓ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਛੱਤ ਹੇਠ। ਅੱਜ ਹੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਕਟਾਰੀਆ ਟੂਰਸ ਐਂਡ ਟਰੈਵਲ ਦੇ ਫੋਨ 9056781200, ਐਡਰੈਸ 2883 ਡੈਰੀ ਰੋਡ ਈਸਟ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਅਤੇ ਯੂਨਿਟ 12 4550 ਐਬਨੇਜ਼ਰ ਰੋਡ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ। ਆ ਲਓ ਜੀ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਭਾਂਜਿਆਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਹੋ, ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ। ਫਿਰ ਤੇ ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਾਲਤਾ ਵਿਚੋਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਓਹ, ਨਾ ਕੋਈ ਝੂਠ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਓਲਾ। ਹਮਦਰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਧੁਮਾ ਪਾਏ ਵਿਚੋਲਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲੱਭਦੇ ਲੱਭਦੇ ਥੱਕ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਖਤਮ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਉਮਰ
ਹਰ ਕਾਸਟ ਹਰ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇ। ਅਸੀਂ ਮੈਰਿਜ ਬਿਊਰੋ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਟੀਵੀ, ਅਖਬਾਰ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਚਾਹਵਾਨ ਸੱਜਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਸ ਫੋਨ ਉਠਾਓ, ਨੰਬਰ ਘੁਮਾਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨਪਸੰਦ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਪਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵਨ ਟਾਈਮ ਚਾਰजेस ਦੇਣੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਹਿਡਨ ਚਾਰजेस, ਕੋਈ ਹਿਡਨ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ 9057919999। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਤੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 6048078610 ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ 9814180582। Study visa, express entry, Canadian express entry, spousal file, parents PR, super visa, nanny, work permit, farmer, investor या self employed ਦੀ ਫਾਈਲ। ਗੱਲ ਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜਾਣੇ ਪਹਿਚਾਣੇ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ। ब्रेक तो बाद एक बार फिर तो थोड़ा सबका स्वागत है। सो इस वक्त रियल एस्टेट मार्केट के बारे में कुछ जानना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो, तुसी टीम अरोड़ा ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਲਿਸਟਿੰਗਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਤਰਨ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟੀਲ ਐਂਡ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਰਾਈਵ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 3300 ਸਕੁਅਰ ਫੀਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਸਟੀਲ ਐਂਡ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਰੋਡ ਐਂਡ ਕੁਈਨ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲਾਈ ਹੈ 4200 ਸਕੁਅਰ ਫੀਟ ਦਾ। ਇਹ ਤਰਨ ਜੀ 1.5 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡਸ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਡਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲਏ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਇਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਲਡਰ ਤੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡਸ ਲਏ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਕਮੈਨਸ਼ਿਪ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਡਰਸ ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡਸ ਵਗੈਰਾ ਫੀਚਰਸ ਐਡ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਰਕਮੈਨਸ਼ਿਪ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਓਪਨ ਹਾਊਸ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹਟਨਵਿਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਟਨਵਿਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਲੋਟਸ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਏਕੜ ਦੇ ਲੋਟ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੈਸਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਧਰ ਈਸਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਏਰੀਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹਾਂਜੀ 1 ਜਾਂ 2 ਏਕੜ ਦੇ, ਵੈਸਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਟਨਵਿਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜੀ, ਹਟਨਵਿਲ ਦਾ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਇਹੀ ਇਕੱਲਾ ਏਰੀਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਪਾਕਟ ਆ ਜਿੱਥੇ ਏਕੜ ਦੇ ਲੋਟ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਏਕੜ ਦਾ ਲੋਟ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਆ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਰੈਨੋਵੇਟਡ ਆ, ਵਧੀਆ ਲਿਵ ਇਨ ਘਰ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਬਲਾਸੀਓ ਬਿਲਡਰ ਆ, ਉਹਨੇ ਜੀ ਮੈਕਲੌਗਲਿਨ ਐਂਡ ਡੈਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਘਰ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਬਲਾਸੀਓ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਘਰ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਆ ਤਕਰੀਬਨ 3800 ਸਕੁਅਰ ਫੀਟ ਆ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਾਕਆਊਟ ਆ ਤੇ ਰਵੀਨ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਕਮਰਚੀ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਪਾਕਟ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ 3800 ਸਕੁਅਰ ਫੀਟ ਦਾ ਡਿਟੈਚ ਘਰ ਆ ਜੀ, ਜਿਹਦੀ 3 ਬੈਡਰੂਮ ਦੀ ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਆ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਇਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਥਰਡ ਟਾਈਮ ਬਾਇਰਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਏਕੜ ਦੇ ਲੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇਖ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਪ੍ਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਹ ਲਓ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੈਂਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ, ਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਹੈਰੀਟੇਜ ਰੋਡ ਐਂਡ ਮੇਫੀਲਡ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਐਸੇ ਹੀ ਵੀ ਇੱਕ ਏਕੜ ਦਾ ਲੋਟ ਲਾਇਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਲਿਸਟਿੰਗਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਲਿਸਟਿੰਗ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਬਾਇਰਸ ਦਾ ਪੂਲ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਬਾਇਰਸ ਦਾ ਪੂਲ ਆ, ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਇੰਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵਿਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਮੂਵ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਓਪਨ ਹਾਊਸ ਸਾਈਨ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਓਪਨ ਹਾਊਸ ਸਾਈਨ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਡਿਊਰਿੰਗ ਓਪਨ ਹਾਊਸ ਯੂਜਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ
ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਪਨ ਹਾਊਸ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਓਪਨ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 416 910 9923 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੱਤੋਂ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੁਣਨ ਲਈ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤਰਨ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਸੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਓਪਨ ਹਾਊਸ। ਹੁਣ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਲਾਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਂ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਲੈਂਡ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਮ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਿਟੇਲਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।